Hi students, in last lecture we have seen the exceptional behavior of second group and 13 group elements. As expected trend is from left to right in a periodic table with increase in Z effective and with decrease in atomic size, the ionization energy must increase. But what we observed that for second group element, their ionization energy is more than element which is placed on the right hand side of that element. That means beryllium has more ionization energy, first ionization energy. Beryllium has more first ionization energy than boron, which is placed on the right hand side. So this one is exceptional behavior, and reason behind this is the penetration effect. In beryllium, we remove the electron from 2s subshell, whereas in case of boron, we remove the electron from 2p subshell. As s orbital is more penetrating than p orbital, the electron which is present in a s orbital is closer to the nucleus and it requires more amount of energy for its removal. That's why ionization energy 1 of beryllium is more than ionization energy 1 of boron. Then for the second ionization trend, for second ionization energy, the trend gets reversed. Second ionization energy of beryllium is less than that of boron. तर एक काल बघितलं आपण. आता आज बघूया एक्सेप्शनल बिहेवियर इनटू 15th and 16th group element. Left to right ionization energy increase व्हायला पाहिजे. The nitrogen to oxygen ionization energy must increase. But what is observed that the first ionization energy nitrogen to oxygen decreases. Phosphorus to sulfur decreases. Arsenic to selenium decreases. तर ह्यांचं रिझन सांगणार आहे पण हे नाही, हा एक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे की लेफ्ट टू राईट आयनायझेशन एनर्जी मस्ट इन्क्रीज. हे जे काही एक्सेप्शनल बिहेवियर बघायला मिळालं आपल्याला, बस त्यासाठी काहीतरी रिझन द्यावं लागेल आणि तेच रिझन यांच्यासाठी व्हॅलिड नाही. त्याच्यामुळे काय थोडंसं असतं अशा टाईपमध्ये. आता याला काही सोल्युशन नाही आपल्याकडे की सगळीकडे तेच आपण नाही देऊ शकत रिझन्स. म्हणून आपण म्हणतो की इकडे इन्क्रीज इन इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज इज ॲज अ डॉमिनंट इफेक्ट आणि इकडे जे आहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ॲज अ डॉमिनंट इफेक्ट. आता बघूया ते झालं का. आधी 15 ग्रुप एलिमेंट आहे नायट्रोजनचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिलं. 15 ग्रुप एलिमेंट नायट्रोजन. तर नायट्रोजन आहे आपल्याकडे. नायट्रोजन has atomic number 15. Nitrogen has atomic number 7 आपल्याकडे. नायट्रोजनचा atomic number 7. Its electronic configuration is 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3. मग outermost electronic configuration काय आहे? बॉक्स कन्फिगरेशन 2s2 आणि 2p मध्ये काय सिच्युएशन आहे बघ 2p3. 2p3 means each electron enters singly into the p subshell. Each electron occupies p orbital singly into the p subshell 2s2p. Now this one is exactly half filled, stable, and when nitrogen loses one electron, say ionization energy 1, ionization energy 1, that means one electron is lost by nitrogen to form n plus ion, to form n plus ion. Now when n plus ion is formed, its electronic configuration changes to 1s2 2s2 then 2p2. 1s2 2s2 2p2. The outermost electron is lost by nitrogen, so the valence electronic configuration is 2s2 paired electrons then 2p2. Now if you look at the electronic configuration, you will observe that for the p subshell electronic configuration changes from exactly half filled to partially filled. Exactly half filled to partially filled, and we know that exactly half filled subshell is more stable than partially filled subshell. तर इकडे काय exactly half filled subshell, exactly half filled subshell. And exactly half filled subshell is more stable electronic configuration. More stable electronic configuration. And from that more stable electronic configuration, it changes to partially filled subshell. Partially filled subshell. Partially filled subshell. It is less stable. It is less stable electronic configuration. It is less stable electronic configuration. So when nitrogen loses one electron, its electronic configuration changes from stable to unstable.
Now, as the electronic configuration changes from stable to unstable, the atom also changing its energy state from stable to unstable state. म्हणजे काय की नायट्रोजननी एक इलेक्ट्रॉन दिला तर तो अनस्टेबल बनतो. म्हणजे नायट्रोजन इलेक्ट्रॉन देणार नाही इझिली देणार नाही, तुम्हाला जास्त एनर्जी द्यावी लागेल. आणि तेच तर इथे की नायट्रोजनला तुम्हाला जर आयनाइज करायचं आहे, यू विल रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी दॅन ऑक्सिजन इटसेल्फ, which is placed on the right hand side, which has more effective nuclear charge. Even though to remove the electron from nitrogen you require more amount of energy because stable electronic configuration. 3 electrons in a piece of shape. P3. Its electronic configuration is P3 and it changes from P3 to P2, stable to unstable. So nitrogen will resist to lose 1 electron. That's why more amount of energy will be required to ionize the nitrogen. Now look at the case of oxygen. 16 group element. Oxygen. Let's look at the case of oxygen whose atomic number is 8. Effective nuclear charge in oxygen is more. It has electronic configuration 1s2, 2s2 and then 2p4. So 2s has 2 electrons, 1s2 and 2p has 4 electrons. First we will occupy each p orbital singly. 1, 2, 3 and 4. Now it is a partially filled subshell. It is not exactly half filled and it is not a fully filled. So it is partially filled. Partially filled subshell. When it is a partially filled subshell, the electronic configuration is less stable. Less stable electronic configuration. Now when oxygen loses 1 electron, its electronic configuration is 1 electron is lost by oxygen, it changes to O plus. And in O plus 1 electron is lost from P4 and the electronic configuration changes to P3, which is exactly half filled. So it becomes more stable. So now after losing 1 electron, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. 1s2, 2s2, 2p3. 2s has 2 electrons. And in p subshell we have 1 electron each. That means it becomes exactly half filled. Exactly half filled subshell. Exactly half filled subshell which is more stable. So simple. When we look at the ionization energy one, what we have observed so far, that when nitrogen loses 1 electron, its electronic configuration changes from more stable to less stable. So this change of losing 1 electron is unfavorable for a nitrogen. But if we look for the oxygen, then we will observe that after losing 1 electron, the electronic configuration of oxygen changes from partially filled to exactly half filled. That means electronic configuration of oxygen changes from less stable to more stable. So losing 1 electron to achieve more stable electronic configuration is more favorable in case of oxygen. म्हणजेच काय कळलं आम्हाला की नायट्रोजननी एक इलेक्ट्रॉन देणं अनफेवरेबल आहे, पण तोच इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजननी देणं इट इज अ फेवरेबल चेंज. That's why more amount of energy is required to remove the valence electron from nitrogen, whereas less amount of energy is required to remove the valence electron from oxygen. आणि म्हणून हा ट्रेंड आहे बघा, आणि हे सगळ्यांसाठी व्हॅलिड आहे का तर सगळ्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय ns2 np3, 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, सगळ्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम. यांचं पण तसंच आहे 5s2 5p3, यांचं 6s2 6p3. पण यांच्यामध्ये जो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो जास्त असतो का तर ह्यांच्या पिरियड मध्ये आपण इकडे डी मध्ये एफ मध्ये इलेक्ट्रॉन टाकणार आहे, तर न्यूक्लिअर चार्जचं पुअर शेडिंग होतं आणि अट्रॅक्शन वाढतं ओव्हरऑल. त्याच्यामुळे काय झेड इफेक्टिव्हचा जो इन्क्रीज आहे तो डॉमिनंट असतो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पेक्षा. तर यांच्यामध्ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे, ह्या तिघांमध्ये फक्त अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे अशा टाईप. ते लईच आहे परीक्षेत येतं बाळा की वाय फर्स्ट आयनायझेशन एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट इज मोर दॅन 16 ग्रुप एलिमेंट. तर आपण म्हणायचं लेट्स कन्सिडर an element from 15 group nitrogen and element from 16 group oxygen. आणि मग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन्स द्यायची सगळे, आणि मग मी जे आता म्हणलं सगळं ते सांगायचं की काय काय होतंय ते आता परत रिपीट करत नाही. आता सपोज आपल्याला सेकंड आयनायझेशन एनर्जीज कम्पेअर करायच्या, सेकंड आयनायझेशन एनर्जीज. तर काय होतंय की सपोज आपण म्हणा अजून एक एनर्जी दिली ह्याला आपण,
ionization energy 2. Ionization energy 2 to remove one more electron from nitrogen, and we removed one more electron from nitrogen to form N plus 2 ion. To form N plus 2 ion. Now the electronic configuration changes to 1s2, 2s2, 2p1. 1s2, 2s2, 2p1. 2s has a pair of electron and p has one electron. So there is no major change in the electronic configuration. Here it is partially filled and here it is also partially filled. Here it is also partially filled, less stable. Here it is also partially filled, less stable. इकडे बघा आता की when O plus ion loses one electron, ionization energy to remove one more electron. O plus ion loses one more electron and forms O plus 2 ion. Now the electronic configuration changes from 1s2, 2s2, 2p3 to 2p2. 2s has pair of electrons and 2p2 now it becomes partially filled. 1, 1. Now it becomes partially filled, less stable. Partially filled, it becomes less stable. Now compare the ionization energy 2s. When N plus loses one electron to form N plus 2 ion, there is no major change in its electronic configuration. First it is partially filled and after losing one electron, it remains partially filled. So there is no change in the electronic configuration to give stability to the atom or ion. But when O plus ion loses one more electron to form O plus 2 ion, its electronic configuration changes from exactly half filled, which is a more stable electronic configuration, to partially filled, which is less stable electronic configuration. So O plus ion will resist to lose one electron to form O plus 2 ion. Whereas there is no major change from N plus 2 N plus 2 ions. हा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काय होतं याचं मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल हा देणार नाही याची स्टॅबिलिटी डिक्रीज होते मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल हा इझिली इलेक्ट्रॉन देणार नाही इझिली इलेक्ट्रॉन देणार नाही त्याची आयनायझेशन एनर्जी 2 काय असेल जास्त का आयनायझेशन एनर्जी 2 मध्ये परत रेग्युलर फंडा बघायला मिळतो याच्या ऑपोजिट आयनायझेशन एनर्जी 2 मध्ये काय असतं बाळा आयनायझेशन एनर्जी 2 ऑफ काय करतात 15 group element is less than ionization energy 2 of 16 group element. Ionization energy 2 आणि एकमेकांच्या आयनायझेशन एनर्जी ते इन्क्रीजच होत जातात. आयनायझेशन एनर्जी 1 इज लेस दॅन आयनायझेशन एनर्जी 2 इज लेस दॅन आयनायझेशन एनर्जी 3. त्याचं रिझन आपण पहिल्याच लेक्चर मध्ये सांगितलं आयनायझेशन एनर्जीच्या की इथं आपण न्यूट्रल ॲटम मधून इलेक्ट्रॉन काढतो इथे आपण पॉझिटिव्हली चार्ज मधून इलेक्ट्रॉन काढतो त्याचा साईज छोटा असतो इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जास्त असतो तर जास्त एनर्जी द्यावी लागते. आपण ही आणि ही कम्पेअर करतो ही आणि ही नाही आणि आता तर म्हणाल की आयनायझेशन एनर्जी 2 कमी आली याची विथ रिस्पेक्ट टू दिस हे कंपॅरिझन असं चालू असं नाही असं ते इन्क्रीजच होत राहतं सबसिक्वेंट आयनायझेशन एनर्जीज गोज ऑन इन्क्रीजिंग काल बघितलं ते असू आता त्याच्यावरती डिस्कशन नको करायला जास्त ते लक्षात ठेव हे एमसीक्यू मध्ये येतं हे फार महत्वाचं आणि हेच कुणासाठी व्हॅलिड आहे फॉस्फरस सल्फर आर्सेनिक सेलेनियम यांच्यासाठी हे व्हॅलिड आहे हे येतं परीक्षेत लक्षात ठेवायचं एकदा बघून घे याच्याकडे नीट समजून घे सगळं मग तुला डी ब्लॉक आणि ए ब्लॉक मध्ये जरा एक एक्सेप्शन सांगतो डी ब्लॉक ए ब्लॉक मध्ये आता लेफ्ट टू राईट तुला कळलं की लेफ्ट टू राईट जरा प्रॉब्लेमॅटिकच आहे सगळं लेफ्ट टू राईट कधी इन्क्रीज होतोय कधी डिक्रीज होतोय काही होतं लेफ्ट टू राईट काही रेग्युलर फंडा आले आणि टॉप टू बॉटम मध्ये पण काही रेग्युलर फंडे नाहीत मला टॉप टू बॉटम पण म्हणलं टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग top to bottom size of atom goes on increasing the valence electron becomes
However, valence electrons is now become more and more away from the nucleus, and that's why attraction between nucleus and electron decreases. Less amount of energy is required to remove the valence electron. That means with increase in size of atom, ionization energy goes on decreasing. पण त्यामध्ये पण काही एक्सेप्शन्स आहेत कुठे कुठे. आता काही गोष्टी सांगतो तुला की ज्यास आपल्याकडे फर्स्ट ग्रुप आहे. फर्स्ट ग्रुप म्हणजे कोण आपल्याकडे हा फ्रान्शियमचा काही जास्त स्टडी करता येत नाही रेडिओ ऍक्टिव्ह असल्यामुळे आणि हायली रिॲक्टिव्ह आहे, तर त्याचा काही जास्त स्टडी नसतो. हा जो फर्स्ट ग्रुप आहे, फर्स्ट ग्रुप मध्ये आयनायझेशन एनर्जी वनचा ट्रेंड एकदम रेग्युलर ट्रेंड असतो बाळा. आयनायझेशन एनर्जी वनचा एकदम रेग्युलर ट्रेंड, टॉप टू बॉटम गोज ऑन डिक्रीजिंग, काही चेंज नाही. टॉप टू बॉटम गोज ऑन डिक्रीजिंग. आयनायझेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम गोज ऑन डिक्रीजिंग. हा फर्स्ट ग्रुप मधला म्हणतो आपण. फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स मध्ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड. काय एक्सपेक्टेड ट्रेंड ठरलेला असतो आपला, इथे लिहितो वाटलं. टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीज होत जाते टॉप टू बॉटम. कुणाचे ट्रेंड आहेत बाबा? आयनायझेशन एनर्जी वनचे ट्रेंड आहेत हे सगळे. टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. सेकंड ग्रुप मध्ये जर आपण गेलो, सेकंड ग्रुप रेडियम फ्रान्शियमच्या शेजारीकडे, तर इथे पण एक्सपेक्टेड ट्रेंड असं की टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. फक्त काय होतं, आयनायझेशन एनर्जी ऑफ रेडियम इज स्लाइटली मोर दॅन आयनायझेशन एनर्जी ऑफ बेरियम. खाता याच्यामध्ये जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे त्याचं पुअर शेडिंग होतं. खाता इकडे 4f इलेक्ट्रॉन्स येतात मध्ये. 4f इलेक्ट्रॉन आपल्याला माहिती आहे पुअर शेडिंग करतात आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. तर ते जे f इलेक्ट्रॉन येतात आधी इकडे 4f सिरीज मध्ये, ते पुअर शेडिंग करतात न्यूक्लिअर चार्ज, त्यामुळे अट्रॅक्शन वाढतं. त्यामुळे याची आयनायझेशन एनर्जी याच्यापेक्षा जास्त असते. म्हणून सेकंड ग्रुप मध्ये काय लक्षात ठेवायचं तुम्ही, आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. एक्सपेक्टेड ट्रेंड की आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग देन स्लाइटली इन्क्रीजेस, किंवा असेही लिहू शकतो. हे झालं सेकंड ग्रुप्स. सेकंड ग्रुप्स सेकंड ग्रुप्स 18 ग्रुप मध्ये काही बाळा एकदम 18 ग्रुप मध्ये काही जास्त अवघड नसते. 18 ग्रुप मध्ये तिकडे रेग्युलर ट्रेंड, हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. काही त्यांच्यामध्ये काही टेन्शन नाही. हेलियम, निऑन, आर्गॉन काही एक्सेप्शन नाही. क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन. टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. का तर साईज इन्क्रीज होत चाललाय, शिल्डिंग वाढत चाललंय. सो टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. सगळ्यांमध्ये एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे. थोडंसं अनएक्सपेक्शन असतं, त्याच्यामध्ये काही टेन्शन नाही. ते 18 ग्रुप मध्ये काही टेन्शन नाही. वरून अजून काय लक्षात ठेवायचं आपल्याला की 18 ग्रुप एलिमेंट्स हॅव एक्सेप्शनली हाय आयनायझेशन एनर्जीज. अजून काय लक्षात ठेवतो आम्ही, 18 ग्रुप एलिमेंट्स have exceptionally high ionization energies. कशामुळे माहितीच आहे आपल्याला, because they have stable electronic configuration, they have complete octet, and after losing one electron they have incomplete octet, so they are not interested in a losing electron. Their electronic configuration changes from stable to unstable. एखादं एक्झाम्पल घेऊया. लेट्स टेक एक्झाम्पल ऑफ निऑन. की निऑन whose atomic number is 10, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6. Its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6. Now if you look at the electronic configuration, the subshells are fully filled subshells. 1s2 1 2 3 4 5 6 fully filled subshells. Fully filled subshells.
आणि आउटरमोस्ट शेल म्हणजे सेकंड शेल त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघ 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ऑक्टेट fully filled subshell complete octet that means most stable electronic configuration. So when they loses one electron ionization energy 1 when they loses one electron to form Na plus ion their electronic configuration now becomes 1s2 2s2 2p5 similar to halogens. तुम्हारा electronic configuration का बनलं बघ 2s2 and then 2p5 now p is partially filled 1 2 3 4 and 5 it is partially filled subshell and additionally it is incomplete octet now outermost shell has only 7 electrons second shell is the outermost shell 2s 2p are subshells the second म्हणजे outermost and त्याच्यामध्ये electrons किती 2 + 5 7 so it has an incomplete octet that means this electronic configuration is less stable. So when noble gases those have balanced electronic configuration ns to np6 noble gases have balanced electronic ns to np6 a balanced electronic configuration ns to np6 that means they have complete octet and they have fully filled subshells. When noble gases loses one electron their electronic configuration changes to ns to np5 that means their subshell gets partially filled and they have incomplete octet. That means on losing one electron the electronic configuration of noble gases changes from more stable to less stable. That's why the ionization energies of noble gases are exceptionally high. यांच्या ionization energies का असतात एकदम त्यांच्या रेस्पेक्टिव्ह पिरियड मध्ये एकदम जास्त असतात सगळ्यात रेस्पेक्टिव्ह पिरियड मध्ये सगळ्यात जास्त ionization एनर्जी कुणाची नोबल गॅसेसची आणि सगळ्यात जास्त तो कुणाची असते काल बघितलं आपण हेलियम बिकॉज टॉप टू बॉटम ionization energies goes on decreasing. फक्त हेलियम मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 असेल 1s2 to 1s1 तो पी ब्लॉकचा एलिमेंट ऍक्च्युअली नाहीये त्याला पी ब्लॉक मध्ये प्लेस केला आपण तर आता याच्यासारख्या प्रॉपर्टीज आहेत त्यांच्या म्हणून तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तर पण 1s2 to 1s1 होणार आहे स्टेबल टू अनस्टेबल ते लक्षात ठेवायचं नोबल गॅसेस की नोबल गॅसेस हॅव एक्सेप्शनली हाय आयनायझेशन एनर्जीज एक ते एक्स्ट्रीम राईटला प्लेस केलेत आणि एक्स्ट्रीम राईटला आयनायझेशन एनर्जी जास्त असतेच and वरून हे त्यांचं जे काही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होते स्टेबल टू अनस्टेबल हे एक रिझन. आता पुढे बघा हॅलोजन्स मध्ये पण काही टेन्शन नसते 17 ग्रुप हॅलोजन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यांच्यामध्ये पण काही टेन्शन नाहीये यांच्यामध्ये पण एक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आणि त्यापेक्षा कमी ऍस्पॅटाइन त्याला कोण विचारत नाहीये सध्या इकडे पण एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जीज गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्झॅक्टली सेम ट्रेंड आहे 16 ग्रुप एलिमेंट मध्ये ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेल्युरियम पोलोनियम 16 ग्रुप एलिमेंट तोच ट्रेंड आहे ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेल्युरियम पोलोनियम टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जीज गोज ऑन डिक्रीजिंग top to bottom ionization energies goes on decreasing top to bottom ionization energies goes on decreasing फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप आता राहिला आपला 13 14 आणि 15 ग्रुप 13 14 आणि 15 ग्रुप आपला 15 ग्रुप मध्ये पण काही टेन्शन नाही 15 ग्रुप मध्ये काही टेन्शन बघू देत मला आधी नाही 15 ग्रुप मध्ये काही टेन्शन नाही 15 ग्रुप मध्ये काही टेन्शन नाही म्हणजे एक्सेप्शन नाही टेन्शन नाही म्हणजे टेन्शन कुठंच नाही एक्सेप्शन नाही इकडे पण एक्सपेक्टेड ट्रेंड आहे नायट्रोजन phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Top to bottom ionization energy goes on decreasing. Top to bottom ionization energies goes on decreasing. Top to bottom ionization energies goes on decreasing.
आता बाळा हे जे आहे आपल्याकडे कुठला ग्रुप राहिला 14 ग्रुप, कार्बनची फॅमिली 14 ग्रुप. इथे एक्सेप्शन आहे थोडस, इथे लास्ट मध्ये एक्सेप्शन आहे, बाकी काही नाही. इथं जे झालं तेच, इथं जे होतं लास्ट मध्ये एक्सेप्शन तेच. 13 ग्रुप मध्ये राहणार, 13 ग्रुप मध्ये भरपूर एक्सेप्शन आहे. इथे एवढंच की कार्बन, सिलिकॉन, जर्मॅनियम टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीजेस. त्यापेक्षा कमी टिनची, पण टिन पेक्षा थोडी जास्त कोणाची असते, लीडची. हे बघ, जसं तुम्ही बॉटम मध्ये येणार, सेकंड पिरियड, थर्ड पिरियड, फोर्थ पिरियड, फिफ्थ पिरियड, सिक्स्थ पिरियड जो असतो आपला, 6 पिरियड मध्ये 4F सिरीज येते. आणि ती जी 4F सिरीज येते त्याच्यामुळे काय होतं की जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे त्याचं जे F इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते पुअर शिल्डिंग करतात. आणि पुअर शिल्डिंग केल्यामुळे तो न्यूक्लिअर चार्ज आहे तो डॉमिनंट बनतो. मग बॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस यांच्यामध्ये जास्त अट्रॅक्शन होतं पुअर शिल्डिंगमुळे. त्यामुळे ह्यांच्यामधला इलेक्ट्रॉन काढायला जास्त एनर्जी लागते कोणापेक्षा, टिन पेक्षा. ते रिझन आहे ते. किंवा हा स्क्रीन तो असाही लिहू शकतो. फक्त काय एवढे एक्सेप्शन. आणि जी 15 ग्रुप फॅमिली आहे, 15 ग्रुप फॅमिली मध्ये 15 ग्रुप मध्ये इथे भरपूर प्रॉब्लेमॅटिक आहे. इथे मला सगळ्यात जास्त एनर्जी असते बोरॉनची, मग असते थॅलियमची, मग असते आपल्याकडे पुन्हा गॅलियम पेक्षा कमी ॲल्युमिनियमची, आणि सगळ्यात कमी इंडियमची. ते जरा भलतच वेगळंच आहे सगळं. सगळ्यात जास्त एनर्जी तर बोरॉनची, टॉप टू बॉटम आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीजेस. पण ॲल्युमिनियम टू गॅलियम इन्क्रीज झाली बघ. ॲल्युमिनियम टू गॅलियम इन्क्रीज झाली का, तर साईज मध्ये एक्सेप्शन होतं बघ. आपण ॲटॉमिक साईज कंपॅरिझन केलं, ॲटॉमिक साईजचं त्यास आपल्याला काय कळलं, ॲल्युमिनियम टू गॅलियम साईज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ 3D कॉन्ट्रॅक्शन. की इथला जो पिरियड आहे हा सेकंड पिरियड, थर्ड पिरियड, फोर्थ पिरियड मध्ये इथे कोण येतात, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आणि ते जे डी इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या डी इलेक्ट्रॉन कॉजेस पुअर शिल्डिंग ऑफ अ न्यूक्लिअर चार्ज. हेन्स valence electron in gallium is more tightly held by the nucleus compared to valence electron in aluminium. Hence, atomic size of gallium is smaller than atomic size of aluminium. As size of gallium is smaller than size of aluminium and effective nuclear charge is more in gallium than in aluminium. Gallium has more ionization energy than aluminium. ते एक्सेप्शन. ते आपण सांगितलं की साईज मध्ये होतं म्हणून. आणि हा खेळ लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन मुळे झाला आहे. फर्स्ट पिरियड, सेकंड पिरियड, थर्ड पिरियड, फोर्थ पिरियड, फिफ्थ पिरियड, सिक्स्थ पिरियड. आणि सिक्स्थ पिरियड मधला पी ब्लॉक आहे बाळा, तर सिक्स्थ पिरियड मधल्या पी ब्लॉकच्या आधी काय येतं, 4F सिरीज, लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. तर थॅलियम आहे, थॅलियमचा जो न्यूक्लिअर चार्ज आहे इट वॉज पुअरली शिल्डेड बाय 4F इलेक्ट्रॉन्स. हेन्स बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ थॅलियम आर मोर टाइटली अट्रॅक्टेड. म्हणून थॅलियमचं जे आहे आयनायझेशन एनर्जी इट इज मोर. तर हा जो थॅलियमची आयनायझेशन एनर्जी मोर आली इट इज ड्यू टू लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे पुअर शिल्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स. लॅन्थॅनॉइड कसे जनरली लॅन्थॅनाइड्स म्हटलं जातं. आपल्या आधीच्या टेक्स्टबुक मध्ये ते लॅन्थॅनॉइड्स, ऍक्टिनॉइड्स म्हणायचे, म्हणून मला तशी सवय लागली. का तर ते टेक्स्टबुक प्रमाणे लिहावं लागतं. नाही तर लॅन्थिनाइड सिरीज, ऍक्टिनाइड सिरीज, लॅन्थिनाइड कॉन्ट्रॅक्शन, ऍक्टिनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. नाही तर तुम्ही म्हणाल मागच्या लेक्चर मध्ये सरांनी म्हणलं लॅन्थॅनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन आणि आता म्हणतात लॅन्थिनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. तर मला ह्या टर्म जास्त यूज होतात, लॅन्थिनाइड, ऍक्टिनाइड. मागच्या सिलेबस मध्ये आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये लॅन्थॅनॉइड वापरायचे ते आणि ऍक्टिनॉइड, म्हणून ती मला सवय लागली, बाकी काही नाही. तुम्ही लॅन्थॅनाइड म्हणा, ऍक्टिनाइड म्हणा, मला काही फरक पडत नाही. आणि हे जे झालं गॅलियम टू ॲल्युमिनियम, हे बाळा साईज मुळे झालं की साईज ऑफ गॅलियम इज स्मॉलर दॅन साईज ऑफ ॲल्युमिनियम. आणि हे कशामुळे झालं, ड्यू टू 3D कॉन्ट्रॅक्शन. स्मॉलर डी ब्लॉक आहे, 3D सिरीज, 3D कॉन्ट्रॅक्शन ड्यू टू 3D कॉन्ट्रॅक्शन.
त्याच्यामुळे झालं. आणि इथे जे होतंय ते पण कशामुळे होते, लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शनमुळे. टॉप टू बॉटम, सेकंड पिरियड, थर्ड पिरियड, फोर्थ पिरियड, फिफ्थ पिरियड, सिक्स्थ पिरियड मध्ये आधी 4F सिरीज येते. ती 4F सिरीज पुअर शिल्डिंग करते, त्यामुळे न्यूक्लिअर चार्ज वाढतो. ओव्हरऑल इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज, अट्रॅक्शन वाढतं आणि म्हणून आयनायझेशन एनर्जी वाढते. तर हे जे अनएक्सेप्शनल बिहेवियर बघायला मिळाले, इट इज ऑल्सो ड्यू टू लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. ड्यू टू लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. ड्यू टू लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. ते लक्षात असू देत. बघ कोण घेतोय काय, आता तर सुरू झालंय की तुझं शाळेत बिळेत कॉलेजमध्ये ऑनलाईन. बघ किती किती दिवसात शिकवतात बघ सगळे जण. आयनायझेशन एनर्जी, तुझं काय ते ॲटॉमिक साईज, तरी किती लेक्चर होतात बघ. एका लेक्चर मध्ये संपतात सगळे ट्रेंड एका लेक्चर मध्ये. एवढं पण सोपं नाही एका लेक्चर मध्ये उरकून टाकण्यासारखं. हे बघ, हे सगळं नीट लक्षात घे. आणि मी काय म्हणतोय ते पण लक्षात घे. हे जरा तुझ्या समोर ठेवतो पिरियॉडिक टेबल, म्हणजे मी काय म्हणतोय ते लक्षात येईल. हे ब्लॉक वगैरे काल सगळं झालंय. ॲटॉमिक साईजचे व्हिडिओज बघ, मग इथे जे मी काही बडबडलो आता ते लक्षात येईल तुझ्या की काय झालं ते. जरा टायमिंग बघू दे मला. 31 मिनिट्स. माझ्याकडे बॉय नाहीये ना रेकॉर्डिंगला, बबड्या नाही ना, नाही तर एक बॉय ठेवला असता रेकॉर्डिंगला, त्यांनी मला सांगितलं असतं एवढे टायमिंग झालं. ते सगळे गोष्टी लक्षात ठेव. सोपं असते, हळूहळू प्रॅक्टिसने लक्षात राहते. चार बनवून ठेवायची, चार बरोबर नाही खायची, चार बनवून ठेवायची. म्हणतात तुला वाटलं चार खायची, ते चार बनवायचे बाळा आणि ठेवून द्यायचं. ठेवून द्यायचं म्हणजे बघायचं रिव्हिजन मध्ये सारखं सारखं रिवाइज करावं लागतं. मोल्स विसरू नको. मोल जर विसरला तर पूर्ण संशय. ते जे आपण मोल्स मधले न्यूमरिकल्स केले ते बघ, आजच बघ. एकदा ती नोटबुक काढ आणि परत रिवाइज कर सगळं. इम्पेरिकल फॉर्म्युले कसे काढायचे, स्टॉइकियोमेट्रीची इक्वेशन कशी सॉल्व्ह करायची, लिमिटिंग रिॲक्टंट, एक्सेस रिॲक्टंट कसा फाइंड करायचा, मोल्स कसे फाइंड करायचे, मोल्स, नंबर्स, मास, व्हॉल्यूम मध्ये काय रिलेशनशिप आहे हे आज बघ, नाही तर फार उशीर होईल. आणि नॉमेनक्लेचर, अनपॅक. जसं आपलं होऊन जातं आपण ठेवून देतो, आपण रिवाइज करत नाही. आणि रिवाइज जर केलं नाही तर आपल्याला येत नाही. आपल्याला येत नाही तर आपण म्हणतो आपल्याला कळलं नाही. एवढं पण घेणार नाही तुझं. तुला ओपन चॅलेंज आहे, तुला मी पहिल्याच दिवशी दिलंय. एवढं घेतल्याला दाखवायचं मला. कुणी घेत नाही मला माहित आहे. आपल्याकडे पब्लिकला बुद्धी कमी असते म्हणून मी जास्त घेतो की तो विसरू नये म्हणून. आणि आपण परत तेच करतो की सगळं शिकतो आणि नंतर फेकून देतो ते. तर आयुष्यात सगळ्यात महत्वाचे मला रिवाइज करणं. पहिल्याच लेक्चरला सांगितलं मी, वॉर्मअप. की विराट कोहली असू देत, तुझा धोनी असू देत, तेंडुलकर असू देत, अजून सुद्धा ते ग्राउंड मध्ये आले की वॉर्मअप करतात, डायरेक्ट नाही खेळायला जात. मग तसंच असतं की कुठल्या पण चॅप्टरचं वॉर्मअप करावं लागतं, रिवाइज करावं लागतं. तुला जर वाटत असेल की मोलचे एक्झाम्पल्स तुला आता सुटावेत, पण तू रिवाइज केलेस का? नसेल केलं तुला आता काही सुटणार नाही. हा इम्पॅक्ट नॉमेनक्लेचर. तुला जर मी आता एक जर दिला, ते मल्टिपल फंक्शनल ग्रुपचा मॉलिक्यूल तुला नाव नाही लिहिता येणार, तुला फंक्शनल ग्रुपच ओळखता येणार नाही. सगळ्यात पहिली तर गोष्ट. आता जर आपण टेस्ट घेतली ना 100 स्टुडंट्स मध्ये, तर आउट ऑफ 100 स्टुडंट्स सगळे फंक्शनल ग्रुप फक्त 2 स्टुडंट्स ओळखतील. फक्त 2. ओपन चॅलेंज आहे. इतक्या वर्ष शिकवतोय, मला माहित आहे. कुणी करत नाही. करणाऱ्या व्यक्ती 2च असतात, दोघांनाच मार्क पडतात आणि त्यांचे मार्क बघून पब्लिक गर्दी करत. पण त्या 2 जे असतात अभ्यास करणारा, त्यांनी जे मी घेतलं त्यांनी सगळं केलेलं असतं A to Z. कायच ते मार्क्स आहेत. तुम्ही जे टेटर्सला मार्क बघताय माझ्या 99, 94, 96, 98% त्याच्या मागे त्यांची स्वतःची कष्ट आहेत. मी फक्त गाईड आहे बाळा, हे कर, कुठनं पण कर, टेक्स्टबुक वाच, गाईड वाच, रेफरन्स बुक वाच, पण हे जे मी केले ते लक्षात ठेव, ते रिवाइज कर. नोटबुक मध्ये सगळं नेहमी जे घेत होते ती नोटबुक आहे, त्यातनंच MCQ येणार, हे फिक्स आहे, अटल सत्य आहे, कुणी चेंज करू शकत नाही. हा नंबर ऑफ लेक्चर्स वरून कळेल तुम्हाला की अटल सत्य आहे. मला विचारतात लोक की एवढे लेक्चर कशाला, किती लेक्चर झाले माहितीये माझे आता तुमचे, आतापर्यंत किती लेक्चर झाले असतील? आतापर्यंत आपण म्हणत की कालचे 4 लेक्चर 132 लेक्चर्स झाले. 132 लेक्चर्स. आणि चॅप्टर किती झाले माहिती आहेत? मोल्स. त्यातला पण एक छोटा पोर्शन मी शिल्लक ठेवलाय स्टॉइकियोमेट्री वरचा, म्हणजे झाला नाही. मोल्स. आणि काय झालंय माहितीये?
बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री नाही झाला बाळा, फक्त नॉमेनक्लेचर बघितले. तो चॅप्टर अजून अख्खा शिल्लक आहे, म्हणजे हा थोडा शिल्लक आहे, हा शिल्लक आहे. ऍटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कम्प्लीट बघितलं आपण, ऑलमोस्ट कम्प्लीट 99%. कारण एकच चॅप्टर ऍक्च्युली झालाय आणि आता पिरियॉडिक टेबल चालू आहे, फोर्थ. 128 लेक्चर, 132 लेक्चर्स, म्हणजे ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स एका चॅप्टरचे 40 तरी पण झाले नाहीत. का तर मला ज्या दिवशी तू परीक्षेला बसतो त्या दिवशी तुला प्रत्येक एमसीक्यू बघितलेला दिसतो. फक्त तू असा करतो, अरे हा एमसीक्यू बघितलाय, सरांनी घेतला होता पण मला आठवत नाही आन्सर काय. आणि ज्याला आठवतं त्याला मार्क पडतात, 99%, 99.9% पडतात. सगळ्यांना का पडत नाही ते हे दुःख आहे तुमचं, की तुम्ही रिवाइज करत नाही. तुम्ही मी जे घेतो त्या नोट्स बघत नाही, तुम्ही त्या नोट्स मी काढत नाही, की हे सगळ्यांनी सगळं दिल्याच्या नोट्स बनवू. तुम्हाला आई तर पाहिजे की सर नोट्स द्या, कुणाच्या देऊ, दुसऱ्याच्या देऊ. आणि मी जर एवढं सगळं 132 लेक्चर म्हटलं, जर लईचं म्हणलं तर केवढं बनेल ते. बरं, आता 4च चॅप्टर आहेत, 16 चॅप्टर्स, मल्टिप्लाय कर लेक्चर्स. ऑलमोस्ट 600-700 लेक्चर्स होतात माझी. 11ची 600 लेक्चर्स किंवा 12ची 600 लेक्चर्स, फार मोठे आहे. तर रिवाइज कर, नाही तर अवघड होईल. आता पुढे बघ, ह्याच्यामध्ये टाक काय झालं रे बॉय, टायमिंग किती झालं, मीच बॉय आहे माझं, बघतो जरा. टायमिंग झालंय 36. काय सांगू तुला, नाही असू दे, जरा घेतोच मी इकडे. हे बघ, आता जरा डी ब्लॉक मध्ये जा. डी ब्लॉक मध्ये चाललोय. हे डी ब्लॉक मध्ये, बी ब्लॉक मध्ये नाही जाणार. आणि लॅन्थॅनम नंतर काय येतं मध्ये, ए ब्लॉक, सिलियम टू पोटॅशियम. आणि ऍक्टिनियम नंतर येतो थोरियम टू लॉरेन्शियम. आता हे बघ, मी याच्यामध्ये आलो आता सध्या डी ब्लॉक मध्ये. हा पण लेफ्ट टू राईट आहे. आणि डी ब्लॉकच्या ज्या आयनायझेशन एनर्जी आहेत त्या एस ब्लॉक पेक्षा जास्त असतात. पहिल्यांदा सगळी गोष्ट ती लक्षात ठेवायची की आयनायझेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आयनायझेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज मोर दॅन आयनायझेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सिंपल फंडा. का ते लेफ्ट साइडला आहेत आणि यांच्यामध्ये इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज जास्त आहे, यांचं शेडिंग पुअर होणार आहे 3D इलेक्ट्रॉन्समुळे. त्यामुळे यांच्या आयनायझेशन एनर्जी एस ब्लॉक एलिमेंट्स पेक्षा असतात जास्त. ते जाऊ देतात, त्याच्यामध्ये मी इंटरेस्टेड नाही. काल आपण एक्सेप्शनल बिहेवियर बघितलंय बघ साईज मध्ये. काल आपण साईज मध्ये अशा टाईपचं बिहेवियर बघितलंय. साईज सगळ्यात पहिलं तर काय होतं बघ, स्कॅन्डियम, इट्रियम, लॅन्थॅनम. स्कॅन्डियम, इट्रियम आणि लॅन्थॅनम ही आपल्याकडे काय होती, 3D सिरीज. ही आपल्याकडे होती 4D सिरीज आणि आपल्याकडे होती 5D सिरीज. आणि हा काय आपल्याकडे 4th पिरियड. This one is a 5th period and this one is a 6th period. आणि हा सिरीज आहे स्कॅन्डियम, इट्रियम, लॅन्थॅनम, पुढच्या सिरीज. तर झालं काय बघ, यांच्यामध्ये काही एक्सेप्शन नव्हतं. यांच्यामध्ये साईज मध्ये हा कुठला ग्रुप होता आपल्याकडे, 13 ग्रुप. आणि याच्या पुढे मात्र एक्सेप्शन होतं बाळा. 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप अप टू 14 थर्ड ग्रुप आहे. इथे काही एक्सेप्शन नव्हतं थर्ड ग्रुप मध्ये. बट फ्रॉम 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप अप टू 12th ग्रुप म्हणजे कोण, झिंक वगैरे, तिकडे ऍटॉमिक साईज मध्ये एक्सेप्शन होतं. टॉप टू बॉटम ऍटॉमिक साईज इंक्रीजेस. कालचा आठवतो बघा असं, टॉप टू बॉटम atomic size increases, top to bottom atomic size increases, top to bottom atomic size increases, top to bottom atomic size increases. And then इथे पण
एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता. टॉप टू बॉटम atomic size increases and then atomic size remains constant. लगेच व्हिडिओ बघून टाक कालचा लॅन्थॅनाइड कॉन्ट्रॅक्शन की हे कशामुळे झालं. इट इज ड्यू टू लॅन्थॅनाइड कॉन्ट्रॅक्शन बिकॉज इन बिटवीन लॅन्थॅनम अँड हाफनियम there are 14 elements from cerium to lutetium and the nuclear charge increase is poorly shielded by 4f electrons. आज खोकला. From cerium to lutetium we increase the nuclear charge by 1 unit each and electrons are subsequently filled in pre-penultimate n-2 f subshell and f subshell offers poor shielding of outer electrons. Due to that poor shielding, size continuously goes on decreasing and that's why size of hafnium appears similar to zirconium, size of tantalum appears similar to niobium. आणि म्हणून बाळा sizes of 4D series and 5D series elements appear same. तर इथे थर्ड ग्रुप मध्ये फक्त काय की लॅन्थॅनाइड कॉन्ट्रॅक्शन नव्हतं. लॅन्थॅनम नंतर लॅन्थॅनाइड्स येतात तर इथे काही कॉन्ट्रॅक्शन नव्हतं. तर इथे साईज मध्ये एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड होता. साईज मध्ये स्कॅन्डियम टू इट्रियम टू लॅन्थॅनम टॉप टू बॉटम साईज गोज ऑन इन्क्रीजिंग. आणि मग असं झालंय आणि न्यूक्लिअर चार्ज पण वाढत चाललाय टॉप टू बॉटम. पण काय साईज इन्क्रीज झाल्यामुळे बॅलन्स इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस मधलं डिस्टन्स काय झालंय इन्क्रीज and due to that increased distance ionization energy decreases. The ionization energy मध्ये एक expected trend आहे. Scandium, yttrium, lanthanum top to bottom decreases. Expected trend म्हणजे वेगळा नाही आला काही exceptional नाही आला. This one is expected. Exceptional is a different thing. Expected is a different thing. Top to bottom size of atom goes on increasing, and yes, as the size of atom goes on increasing, here we have seen the ionization energies goes on decreasing. So ionization energies goes on decreasing. Atomic size goes on increasing. Ionization energies goes on decreasing. But now onwards, from scandium, then and finally, this one is a zinc. Cadmium. This one is a hafnium. Then tantalum, tungsten, and finally, H. आता ह्यांच्यामध्ये काय होतं बघ. ह्यांच्यामध्ये टॉप टू बॉटम साइज इन्क्रीज होतो इथे एक्सपेक्टेड. बट ड्यू टू लॅन्थॅनाइड कॉन्ट्रॅक्शन झिर्कोनियम अँड हाफनियम हॅज सेम साइज. Zirconium and hafnium has same size. आता scandium atomic number is 21. 21 plus 18 39. Yttrium चा atomic number असतो 39 आणि याचा किती असतो 40. Niobium 41. Molybdenum 42. 39 तो हा किती असतो आपल्याला माहिती आहे. This one is a किती आपला 58. हे 57. याच्यावर आपण 18 ऍड करतो 57 आणि मग हे असतं आपल्याकडे मध्ये 57 नंतर हे असतं 58 to 71 14 एलिमेंट्स आणि मग हा असतो 72 मग असतो 73. तर आता काय बघा झिर्कोनियम आहे. झिर्कोनियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 40. याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 72. ह्याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 41. याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 32 ऍड करायचे 73. याचा ॲटॉमिक नंबर आहे 42. 32 ऍड केले की हा 74. म्हणजे बघा झिर्कोनियम टू हाफनियम न्यूक्लियर चार्ज increases by 32 unit. From zirconium to hafnium nuclear charge increases by 32 unit, but size of hafnium is same as zirconium. म्हणजे इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज जास्त इन्क्रीज झालाय. ही जी 5D सिरीज आहे त्याचा इफेक्टिव्ह न्यूक्लियर चार्ज जास्त आहे कुणापेक्षा 4D सिरीज पेक्षा. का तर याची साईज हाफनियमची साईज आणि झिर्कोनियमची साईज सेमच आहे. पण न्यूक्लियसच्या आतमध्ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याच्यामध्ये 40 प्रोटॉन्स आहेत. त्याच्यामध्ये किती आहेत 72 प्रोटॉन्स. आणि या 72 प्रोटॉनचं शिल्डिंग कोण करतं इकडे लॅन्थॅनम आणि हाफनियमच्या मध्ये कोण आहे 4f सिरीज पुअर शिल्डिंग.
म्हणजे काय म्हणतो आम्ही की इलेक्ट्रॉन्स इन दिस 5D series are more tightly held by the nucleus due to lanthanide contraction than electrons present in a 4D series. मग असतं काय आता ऑब्झर्व ट्रेंड आयनायझेशन एनर्जी मध्ये ऑब्झर्व ट्रेंड इन आयनायझेशन एनर्जी 1 5D series elements have more ionization energies than 3D series and 3D series have more ionization energy than 4D series. This is expected. Top to bottom decreases. Top to bottom ionization energy decreases. का तर टॉप टू बॉटम साइज इन्क्रीज झाला. हे साइज आहे. हे जे आपण लिहिलंय हे साइज की टॉप टू बॉटम साइज इन्क्रीज होत गेला. साइज इन्क्रीज होत गेला की आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीज होत गेली. तर फ्रॉम 3D सिरीज टू 4D सिरीज 3D टू 4D साइज इन्क्रीज झाला. 3D टू 4D साइज इन्क्रीज झाला म्हणून आयनायझेशन एनर्जी डिक्रीज झाली 3D टू 4D. पण 5D च्या आयनायझेशन एनर्जीज एक्सेप्शनली हाय आला ड्यू टू पुअर शिल्डिंग लॅन्थामाइड कॉन्ट्रॅक्शन. Exceptionally high ionization energy due to lanthanide contraction. Due to lanthanide contraction. आणि lanthanide contraction म्हणजे काय? That is poor shielding. That is poor shielding of nuclear charge by 4f electrons. By 4f electrons. Hence, Z effective increases. आणि Z effective जास्त इन्क्रीज झाल्यामुळे काय झालं? ह्यांचा Z effective खतरनाक होता म्हणून ह्यांच्या आयनायझेशन एनर्जीज खतरनाक आल्या जास्त. एक्सेप्शनल बाळा हे सगळे 12th मध्ये येतात. आता कोण विचारणार नाही तुम्हाला 11th मध्ये. पण 12th मध्ये परत हेच घासू तुमच्या समोर. आता चालू आहे ना, आता सगळं झालंय ना. 12th मध्ये नाही, 12th मध्ये पटकन ओळखणार आपण. 12th मध्ये परत हे घेत बसणार नाही मी. काय घ्यायचं ते एकदाच, किती वेळा तेच दळण तळायचं ते लक्षात घे. ते आयनायझेशन एनर्जी संपल्या, एकदम व्यवस्थित संपवल्या सगळ्या. फक्त काय ज्यावेळेस तुला एखादं कंपॅरिझन येईल, कंपेअर आयनायझेशन एनर्जी, तुला काहीतरी येईल अशा टाइप मध्ये, कंपेअर आयनायझेशन एनर्जी 3 ऑफ मॅंगनीज विथ आयनायझेशन एनर्जी 3 ऑफ Fe. त्यास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघायचं काय होतंय. मॅंगनीजचं लयचं, एक इलेक्ट्रॉन काढायचा लयचं, दुसरा काढायचा लयचं, तिसरा काढायचा लयचं, आयनायझेशन एनर्जी 3. Feचं तेच करायचं आणि मग बघायचं आयनायझेशन एनर्जी 3 मध्ये की कोण स्टेबल टू अनस्टेबल जातोय, कोण अनस्टेबल टू स्टेबल जातोय, आणि मग दोघांमध्ये कन्क्लुजन मांडायचं. तसे क्वेश्चन येतात. कधी पण तुम्हाला आयनायझेशन एनर्जी 2 एलिमेंट मधल्या 3 एलिमेंट मधल्या कम्पेअर करा म्हणलं सेकंड थर्ड, तर बाळा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द्यायची आणि मग फाइंड करायचं. बाय.